Hello student, our today's point is isomerism in organic compounds. Isomerism, it is a phenomenon in which two or more compounds having same molecular formula, that is isomerism, and that compounds are known as isomers to each other. The phenomenon in which two or more compounds, two or more organic compounds having same molecular formula. Formula known as isomerism, while these compounds are known as isomers to each other. Isomers to each other. असे कंपाऊंड्स का ज्यांचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा आहे त्यांना एकमेकाचे आयसोमर्स असं म्हटलं जातं आणि ही जी फिनॉमिनॉन आहे ह्या फिनॉमिनला आयसोमेरिझम असं म्हटलं जातं. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आयसोमेरिझम, that is structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism and stereoisomerism. In structural isomerism, compounds having same molecular formula but different structural formula. Same molecular formula but different structural formula. Known as structural isomers to each other. Stereoisomerism, compounds having same molecular formula but same structural formula but different spatial arrangement of the groups attached to carbon atom. Same molecular formula, also same structural formula, but different spatial arrangement. Different spatial arrangement of the groups or atoms attached to the carbon atom. Spatial arrangement, that is arrangement in space, in three-dimensional space, that is spatial arrangement. In structural isomerism, there are again 5 types, that is chain isomerism, second position isomerism, third functional isomerism, then metamerism, and fifth one is tautomerism. Chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism. These are 5
types of structural isomerism. And in stereoisomerism, two types, that is geometrical isomerism and optical isomerism. Let us see one by one. Chain isomerism. Compounds having same molecular formula but different arrangement of the carbon atoms. Therefore, there is a formation of different chain. Same molecular formula but different carbon chain. The compounds, those having carbon atoms more than 4, they show chain isomerism. For example, butane. C4H10. C4H10, its molecular formula. In alkane, CS3, CS2, CS2, CS3. N-butane. Then its chain isomer is isobutane. CS3, CH, CS3, CS3. The CS3 is arranged in the form of chain. इथं हे straight chain आणि इथं झालं हे branch chain. Straight chain and branch chain alkane. In chain isomerism, straight chain and branch chain alkanes. Then chain isomerism also shown in alkenes as well as alkynes also. आता alkenes मध्ये आपण हे 2-butene जर घेतले, 2-butene, but2ene, CS3, CH double bond, CH, CS3, but2ene आणि त्याचा चेन आयसोमर्स होईल CS3, CH, CS3 double bond, CH2, isobutene. बीटा ब्यूटीन, but2ene लाच दुसरा कॉमन नेम आहे बीटा ब्यूटीन. दिस इज आयसोब्यूटीन. बघा, कार्बन 4 कार्बन आणि टोटल हायड्रोजन 3 + 3 6 7 and 8. Here 3 + 3 6 7 and 8 hydrogen and 1 2 3 4 carbon and 8 hydrogen. They having same molecular formula but different chain. Chain isomerism in alkanes, alkenes आणि असंच आपण alkynes मध्ये सुद्धा दाखवू शकतो. Then position isomerism. Position isomerism. Compounds having same molecular formula but different position of the carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond. Position isomerism is shown in unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon मध्ये आपल्याला position isomerism पाहायला मिळते. For example,
पेंट 2 in CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 पेंट 2 in आपण नॉमेनक्लेचर बघितलं. अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्समध्ये ज्या साईडनं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड हा जवळ येईल त्या साईडनं आपण नंबरिंग स्टार्ट करतो. हे झालं टोटल 5 कार्बन ॲटम. पेंट 2 in सेकंड कार्बन नंतर डबल बॉन्ड. देन पेंट 1 in पेंट 2 in and पेंट 1 in. आता ह्या ठिकाणी पेंट 3 in होणार नाही, कारण 3 in जर आपण केलं, हा जर आपण डबल बॉन्ड ह्या साईडला शिफ्ट केला तर इथं काय होईल, नंबरिंग ह्या साईडनं स्टार्ट होईल. हा जर आपण इकडे शिफ्ट केला, बघा काय होतं इथे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3. इथला डबल बॉन्ड ह्याच ठिकाणी जर लिहिला तर नंबरिंग आपल्याला रूलनुसार ह्या साईडनं स्टार्ट करावं लागेल. म्हणजे पुन्हा ते काय तयार झालं, पेंट 2 in. म्हणजे ह्याचे दोनच फक्त पोझिशन आयसोमर्स झाले. एक पेंट 2 in आणि दुसरा पेंट 1 in. आता यापेक्षा जर आपण वेगळं केलं तर ते काय होईल, चेन आयसोमर्स होईल. आता याचा आपल्याला चेन आयसोमर्स करता येतो. CH2 CH CH3 हा CH घेऊ, याला CH3 आणि हा CH3. इथं हा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, त्यानंतर पुन्हा CH, कारण 1 2 3 आणि 4 आणि इथं 1 2 3 आणि हा चौथा बॉन्ड आणि हा आयसो पेंटीन झाला तयार, आयसो पेंटीन. आणि IUPAC नॉमेनक्लेचर काय होईल, 1 2 3 4. इथं आपण ब्रांचिंग विचारात नाही घेणार. आल्केनमध्ये ज्या साईडनं ब्रांचिंग जवळ आहे त्या साईडनं आपण नंबरिंग स्टार्ट करतो, परंतु अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्समध्ये ज्या साईडनं डबल बॉन्ड जवळ आहे त्या साईडनं आपण नंबरिंग स्टार्ट करतो. म्हणजे हा ब्युटेन हे काय होईल, 3 मिथिल ब्यूट 1 in. हे काय झालं, याचं चेन आयसोमर्स झालं. देन इन केस ऑफ अल्काइन्स, अल्काइन्सचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, इथं अल्काइन्स जर आपण घेतलं तर काय होईल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 दॅट इज पेंट 2 YNE अँड पेंट 1 YNE. आता 1 जर असेल तर इथं काय करावं लागेल, H एक हायड्रोजन घ्यावं लागेल, हा ट्रिपल बॉन्ड आणि हा फक्त एकच कार्बन. इथं हायड्रोजन आपण जोडणार नाही, कारण हे 3 बॉन्ड आणि हा चौथा दुसऱ्या कार्बनला जोडलेला बॉन्ड CH2 CH3. तर इथं 3 आणि इथं किती होतील, 1 2 आणि हे 3 4. पेंट 1 in ट्रिपल बॉन्ड पेंट 1 YNE, पेंट 2 YNE and paint 1 YNE, that is alkyne. These are examples of position isomerism. Then third one, functional isomerism. Functional isomerism. Compounds having same molecular formula but different functional group. Same molecular formula but different functional group. For example, ethers and alcohols. Ethers and alcohols. And second example, aldehydes and ketones.
aldehydes and ketones as well as esters and carboxylic acids. Esters and carboxylic acid are functional isomers to each other. Then we take example ethers. आता इथरमध्ये आपण CH3OCH3 डायमिथिल इथर, आपलं जे नॉमेनक्लेचर झालं, नॉमेनक्लेचर आणि फंक्शनल ग्रुप, तर ते फंक्शनल ग्रुप तुम्ही व्यवस्थित करून घ्यायचं आणि नॉमेनक्लेचरही व्यवस्थित करायचं. नावावरून स्ट्रक्चर काढता आलं पाहिजे, स्ट्रक्चरवरून नाव देता आलं पाहिजे. डायमिथिल इथर. आता हा डॅश ओ डॅश हा काय झाला, इथर फंक्शनल ग्रुप झाला. आता टोटल काय आहे, C2H6O हा त्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला आहे. तर अल्कोहोल 2 कार्बन असलेलं अल्कोहोल हा CH3CH2 आणि OH. बघा 2 कार्बन इथेही आहेत, 6 हायड्रोजन, 3 + 2 + 1 टोटल 6 हायड्रोजन आणि एकच ऑक्सिजन. आता हीच जर आपण चेन वाढवली आणखी, दुसरं आपण जर एक्झाम्पल घेतलं, यामध्ये 3 कार्बन असलेलं, तर काय होईल, C3H8O, C2H5O CH3. 2 आणि 1 हे 3 कार्बन ॲटम आणि 5 आणि 3 8 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन. आणि हे जर आपण चेनमध्ये लिहिलं, CH3CH2 CH2OH. बघा 3 कार्बन 1 2 3, 3 + 2 5 6 7 and 8 हायड्रोजन and 1 ऑक्सिजन. इथं सुद्धा हाच फॉर्म्युला तयार होतो C3H8O. परंतु हा फंक्शनल ग्रुप काय आहे, तर इथर फंक्शनल ग्रुप आणि OH हा अल्कोहोल फंक्शनल ग्रुप. Compounds having same molecular formula but different functional group known as functional isomers to each other. आता दुसरं एक्झाम्पल आपण बघितलं यामध्ये aldehydes and ketones. aldehydes and ketones. आता aldehydes आणि ketones दोन्हीचा फॉर्म्युला, मोलिक्युलर फॉर्म्युला काय पाहिजे, तर सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला पाहिजे. आता कीटोनच स्टार्ट होतात अल्डिहाइडमध्ये, आपण हे एक्झाम्पल मात्र घेऊ शकत नाही, कारण इथं 1 कार्बन आहे आणि 1 कार्बन असलेलं कीटोन नाही आहे. तर कीटोन स्टार्ट होतं कमीत कमी 3 कार्बनपासून, कारण 2 अल्किल ग्रुप हे C+O ग्रुपला, कार्बोनिल कार्बनला अटॅच असलेच पाहिजे, त्याच वेळेस ते कीटोन तयार होतं. मग हे फर्स्ट मेंबर आहे, कीटोनचं फर्स्ट मेंबर CH3 C+O CH3 known as acetone or propanone. acetone or propanone. आता बघा कार्बन किती आहे, 3, C3H6O, C3H6O. आता 3 कार्बन असलेलं 1 CH3 CH2 आणि हा C. आता इथं जसं आपण कीटोन फंक्शनल ग्रुपसाठी ऑक्सो ग्रुप म्हणजे कार्बोनिल कार्बन सेंटरला घेतला, तसं इथं मात्र कार्बोनिल कार्बन हा कुठं असतो, टर्मिनलला असतो आणि त्या टर्मिनलला एक हायड्रोजन, टर्मिनल हायड्रोजन असतो, जो ऑक्सिडायझेबल हायड्रोजन असंही म्हटलं जातं. हा झाला CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आणि डॅश CO डॅश हा कीटोन फंक्शनल ग्रुप. दोन्हीचाही मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, परंतु फंक्शनल ग्रुप मात्र वेगवेगळं आहे. मग फंक्शनल ग्रुप वेगळं झाल्यामुळं साहजिकच स्ट्रक्चरसुद्धा वेगळं झालं, म्हणून ते कसल्या प्रकारात येतं, तर स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझमचा प्रकार येतो. तो चेन आयसोमेरिझम, तिथंही स्ट्रक्चर वेगळं आहे, पोझिशन आयसोमेरिझम, आणि हे तिसरं झालं
फंक्शनल आयसोमेरिझम. आता आपल्याला आणखी एक्झाम्पल जर घ्यायचे असतील तर आपल्याला काय करावं लागेल, याचंच इथं चेन वाढवावी लागेल. मगाशी होतं प्रोपॅनल, आता हे झालं ब्युटॅनल. ब्युटॅनल म्हणजे एक CH2 होमोलॉगस सिरीजमध्ये एक CH2 ग्रुप वाढला, तर इथंही आपण एक CH2 वाढवणार, म्हणजे हा CH3 थोडा शिफ्ट करणार आणि इथं जोडणार CH2. हे काय झालं, ब्युटेन 2-ओन. ब्युटेन 2-ओन जस्ट ब्युटॅनॉन. त्यानंतर इस्टर्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. आता इस्टर प्रत्येकाचं नाव घेतल्याबरोबर फंक्शनल ग्रुप आपल्या लक्षात आला पाहिजे. इस्टरचा फंक्शनल ग्रुप डॅश C++O डॅश. अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड डॅश C++OOH. बघा दोन्हीमध्ये बदल काय आहे, इथं फक्त पुन्हा एक अल्किल ग्रुप आहे आणि इथं हायड्रोजन आहे. जसं इथंही तसाच बदल होता. बघा अल्डिहाइडमध्ये हा टर्मिनलला हायड्रोजन आहे आणि इथं मात्र काय आहे, तर अल्किल ग्रुप आहे. तसं इस्टरमध्ये सुद्धा ह्या साईडला अल्किल ग्रुप आहे आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये ऑक्सिजनला जोडलेला हायड्रोजन आहे. आता आपण त्याचे एक्झाम्पल्स बघू. इस्टर. आता इस्टर आपण दाखवत असताना इथं H घेऊ शकतो, H C++O. इथं मात्र आपण H घेणार नाही. हा आता याचं जर रिप्रेझेंटेशन घेतलं तर रिप्रेझेंटेशन काय होतं, RC++OOR डॅश आणि ह्याचं रिप्रेझेंटेशन RC++OOH. आता हा जो R आहे, हा R आपण H घेऊ शकतो, परंतु हा R आपण H घेऊ शकत नाही, कारण हा जर H घेतला तर रूपांतर लगेच कशात होतं, तर कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये होतं. म्हणून इथं H घेऊन आपण एक्झाम्पल घेऊ, इथं R ऐवजी घेऊ CH3. तर कार्बन किती झाले, 2 C2 H4 आणि ऑक्सिजन झाले 2 ऑक्सिजन O2 C2H4O2. आता इथं सुद्धा आपल्याला काय पाहिजे, 2 कार्बन. आता हा जो R ग्रुप आहे, हा R ग्रुप आपण ह्या साईडला लिहिला, CH3 C++O आणि OH. कार्बन 2, हायड्रोजन 3 आणि 1 4 आणि हे ऑक्सिजन 2. मिथिल फॉर्मेट आणि हे ॲसेटिक ॲसिड. मिथिल फॉर्मेट, हे ॲसेटिक ॲसिड. ॲसेटिक ॲसिडलाच दुसरं नाव आपण दिलंय इथेनॉइक ॲसिड. इथेनॉइक ॲसिड आणि हे मिथॅनोएट. मिथॅनोएट. आणि आपल्याला दोनही नावं लक्षात ठेवायचे, कॉमन नेमही लक्षात ठेवायचे आणि IUPAC नेमही लक्षात ठेवायचे. हे कॉमन नेम मिथिल फॉर्मेट, कारण फॉर्मिक ॲसिडचा तो डेरिव्हेटिव्ह आहे, आणि हे ॲसेटिक ॲसिड कॉमन नेम आणि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इथेनॉइक ॲसिड. दिस इज IUPAC नेम. आता यामध्ये सुद्धा आपण आणखी एक्झाम्पल्स घेऊ शकतो. आणखी एक CH3 ग्रुप आपण वाढवला, इथं CH3 C++O OCH3. हे झालं मिथिल इथॅनोएट. मिथिल इथॅनोएट. आता इथं जर आपल्याला आणखी एक CH3 वाढवायचा तर तो आपल्याला ह्या साईडला वाढवता येणार नाही, तर तो आपण इथं वाढवणार. CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O O H. बघा 1 2 3 3 कार्बन ॲटम, 3 + 3 6 हायड्रोजन अँड 2 ऑक्सिजन. इथं सुद्धा 1 2 3 3 कार्बन, 3 + 2 5 and 1 6 and 2 oxygen atom, that is C3H6O2. Same molecular formula, different functional group, therefore these are functional isomers to each other. कुठले functional isomers चे examples आहे? ethers and alcohols are functional isomers, aldehydes and ketones as well as carboxylic acid and ester are functional isomers to each other. Then metamerism. Metamerism is similar to position isomerism, but definition is changed. Alkyl groups are attached to functional group, that is number of alkyl group are different at either side of functional group known as metamerism. Compounds having same molecular formula, same structural formula, but different carbon chain at either side of फंक्शनल ग्रुप. त्याचा जो फंक्शनल ग्रुप आहे त्याच्या दोन साईडला वेगवेगळे कार्बन चेन असणार आहे. आता असं मेटामेरिझम कुठल्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये दाखवलं जातं तर इथर फंक्शनल ग्रुप अँड कीटोन फंक्शनल ग्रुप. जिथं आपण सिमेट्रिकल अँड अनसिमेट्रिकल कीटोन्स किंवा इथर्सचे आपण एक्झाम्पल्स घेतो. फॉर एक्झाम्पल आता इथर CH3O CH3 जर घेतलं तर हे सिमेट्रिकल झालं. इथं मात्र आपण हे मेटामेरिझम दाखवू शकत नाही. परंतु हायर चेन्स जर असतील, फॉर एक्झाम्पल CH3 CH2O CH2 CH3 डायइथिल इथर. आता ह्या साईडला 2 कार्बन ॲटम, ह्या साईडला 2 कार्बन ॲटम, परंतु ह्याचाच आपण मेटामेरिझम CH3O CH2 CH2 CH3 असं दाखवू शकतो. हे काय झालं? मिथिल एन प्रोपिल इथर. हा एन प्रोपिल पार्ट, मिथिल ह्या साईडला एकच ग्रुप मिथिल ग्रुप आणि ही नॉर्मल चेन दॅट इज एन प्रोपिल. मिथिल एन प्रोपिल इथर. परंतु जर असं स्मॉलर कंपाऊंड असेल का जिथं 2च कार्बन ॲटम आहे अशा ठिकाणी आपण मेटामेरिझम दाखवू शकत नाही. परंतु हायर चेनमध्ये आपण मेटामर्स दाखवू शकतो. आता इथंही आणखी मेटामर्स दाखवायचे असतील तर ही चेन आपण वाढवू शकतो. हा CH2 CH3 केला, त्यानंतर ह्या ठिकाणी 2, ह्या ठिकाणी 3, तर ह्या ठिकाणी 1 आणि ह्या ठिकाणी 4 असा पण दाखवू शकतो. त्यानंतर यामध्ये आपण चेन आयसोमेरिझमही दाखवू शकतो. ही जी स्ट्रेट चेन आहे तर ही चेन आपण इथं ब्रांचिंग करू शकतो. CH3 हा CH CH3. तर हे यातलं काय झालं तर चेन आयसोमेरिझम झालं. आता इथं पोझिशन सेम आहे परंतु इथं काय आहे तर चेन आहे. हे स्ट्रेट चेन आहे आणि हे काय आहे तर ब्रांच चेन आहे.
देन कीटोन C2H5, हे C2H5 आपण असं लिहू, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. पेंट 2-on, पेंटेन 2-on, that is pentanone. And CH3 C double bond O CH2 CH2 CH3. He pentane 3-on, 1 2 3 4 and 5, pentane 3-on and pentane 2-on. Compounds having same molecular formula and different carbon chain. इथं दोनच कार्बन चेन दोन्ही साईडला आहे, इथं एक साईडला एकच कार्बन, दुसऱ्या साईडला 3 कार्बन. डिफरंट कार्बन चेन ॲट आयदर साईड ऑफ दी फंक्शनल ग्रुप नोन ॲज, दिस इज मेटामेरिझम. And last one in structural isomerism, that is tautomerism. In tautomerism, they having same molecular formula and compounds having different functional group, only change in its hydrogen atom. If hydrogen atom is rearranged, then they are convert into each other. दोन कंपाउंड्स असतील, त्यांचे मोलिक्युलर फॉर्म्युलाही सेम आहे, परंतु फंक्शनल ग्रुप मात्र वेगवेगळे, आणि एका फंक्शनल ग्रुपचं रूपांतर दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये सहज होतं का ज्यामध्ये हायड्रोजन ॲटमची रिअरेंजमेंट होते. फॉर एक्झाम्पल इनॉल अँड कीटो फॉर्म, CH2 double bond C, here OH and H. Tautomers are shown by double head arrow. Then आता ह्याचं रूपांतर आपल्याला दुसऱ्या फंक्शनल ग्रुपमध्ये करायचं. इथं काय होणार, हा बॉन्ड ब्रेक होणार, इथं डबल बॉन्ड तयार होणार, हा इलेक्ट्रॉन्स ह्या कार्बनवर जाणार, कार्बन निगेटिव्ह होणार आणि हा निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह हायड्रोजनला ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार. म्हणजे CH3 C डबल बॉन्ड OH. इनॉल, this is aldehyde. Then next example, CH3 CH double bond 1 2 3 4 C OH and CH3. It is converted into keto form. CH3 CH2 C double bond O CH3. Enol to keto form. This is enol. Enol म्हणजे एक डबल बॉन्ड इन आणि ऑल फॉर अल्कोहोल, म्हणजे दोन फंक्शनल ग्रुप आहे, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आणि दुसरा अल्कोहोल फंक्शनल ग्रुप आहे. मग असं जर कंपाऊंड असेल का ज्या ठिकाणी दोन फंक्शनल ग्रुप एकाच कंपाऊंडमध्ये एकाच कार्बनसाठी असतील तर ते अनस्टेबल कंपाऊंड असतं आणि त्याचं सहज रूपांतर दुसऱ्या स्टेबल फंक्शनल ग्रुपमध्ये होतं. हा कीटो ग्रुप, कीटोन. ब्युटेन 2-on, these are examples of tautomers. These two compounds are tautomers to each other. Then stereoisomerism.
Stereoisomerism having two types, that is geometrical isomerism and optical isomerism. आता याचं पूर्ण एक्सप्लेनेशन आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेलं नाही, परंतु एक प्रायमरी एक्सप्लेनेशन प्रायमरी तुम्हाला माहिती असावी म्हणून आपण ते थोडंसं घेणार आहे. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम. इन जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला बट डिफरंट स्पॅथियल अरेंजमेंट. In spatial arrangement, similar groups lie at the same side of carbon-carbon double bond, known as geometrical isomerism. That is cis isomers and trans isomers. It is again divided into two types, cis isomers and trans isomers for geometrical isomers. In cis isomers, same group lie at same side of carbon-carbon double bond, known as cis isomers. And when same groups, same alkyl group lie at different side of carbon-carbon double bond. For example, cis butene, cis butene and trans butene, cis butene and trans butene. आता 2-buteneचं स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. हे काय झालं? ब्यूट 2इन 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन ॲटम, म्हणून ब्युटेनचा डेरिव्हेटिव्ह कार्बन नंबर 2 नंतर डबल बॉन्ड आणि डबल बॉन्डसाठी लिहिलं आपण इन. आता याचे दोन आयसोमर्स आपल्याला लिहायचे. हे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सिमिलर ग्रुप कुठले? एक CH3 आणि दुसरा H. इथं CH3 आणि H. CH3 वन साईडला. जे अल्किल ग्रुप आपण विचारात काय घेतो इथं? अल्किल ग्रुप. बघा, दोन CH3 एक साईडला, दोन हायड्रोजन एक साईडला. याचा जर ट्रान्स आपल्याला आयसोमर काढायचा असेल तर ट्रान्स कसं होईल? CH3 आणि हा दुसरा CH3 दुसऱ्या कार्बनचा अपोजिट साईडला. हे झालं ट्रान्स ब्यूटूइन. वरचं सिस ब्यूटूइन आणि खालचं एक्झाम्पल ट्रान्स ब्यूटूइन. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम सिस अँड ट्रान्स. आणि त्यातलाच दुसरा प्रकार ऑप्टिकल आयसोमर्स. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. आता याचा डिटेलमध्ये आपल्याला 12th ला आहेच. द कंपाउंड्स हॅव्हिंग सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला बट दे आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर. देअर स्ट्रक्चर्स आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर. जसं आपले दोन हात आहे, हो की नाही? हाताचे दोन तळवे हे कसे मिरर इमेजेस आहे, एकमेकाचे मिरर इमेजेस. अशा प्रकारे ते मिरर इमेजेस असतात. फॉर एक्झाम्पल लॅक्टिक ॲसिड. त्यानंतर 2-chlorobutan. काय? डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दॅट इज डी फॉर्म अँड एल फॉर्म. आता डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डिओरोटेटरी, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी ते आपण 12th ला शिकणारच आहे. आता सध्या फक्त आपण त्याचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवणार आहे. हे तुमच्या समोर काय दिसतंय? तर मिरर इमेज दिसते, हो की नाही?
याचा OH ह्या साईडला, हा OH ह्या साईडला, हायड्रोजन इकडे, हायड्रोजन इकडे, वर CH3 आणि हा सेम दिसतो. पण मधले जे ग्रुप आहे हे काय दिसतं आपल्याला, मिरर इमेजेस दिसतं. तसं 2-क्लोरोब्युटेन CH3 CClH आणि हा C2H5 म्हणजे टोटल 4 कार्बन ॲटम आहे. CH3 हा CH Cl हा CH2 CH3, पण आपण ते एकत्र लिहिलं C2H5. आणि याची मिरर इमेज हे काय झालं, 2-क्लोरोब्युटेन. पुन्हा एकदा तुम्हाला स्ट्रेट लाईनमध्ये काढून दाखवते. हा CH, हा Cl, CH2 आणि CH3. फंक्शनल ग्रुप ज्या बाजूनं जवळ येईल अशा लोकंड नंबरसाठी लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आपण देतोय. याला लोकंड कार्बन म्हणतात. ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे त्याला, किंवा सबस्टिट्यूएंट अटॅच आहे त्याला लोकंड कार्बन असं म्हटलं जातं. आणि त्या लोकंड कार्बनला लोवेस्ट पॉसिबल नंबर येईल अशा बाजूनं आपण नंबरिंग स्टार्ट करतो. म्हणून हे काय झालं, 2-क्लोरो, टोटल 4 कार्बन ॲटम असल्यामुळे ब्युटेन. आणि तेच बघा सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला, स्ट्रक्चरसुद्धा कसं आहे सेम, परंतु स्पॅथियल अरेंजमेंट वेगळी आहे. ओके नाही, ह्या ठिकाणी राईट साईडला Cl दिसतो, ह्या साईडला इथं लेफ्ट साईडला दिसतो. आणि त्यामुळे काय होतं, त्याचं जर रोटेशन आहे, प्लेन पोलराइज लाईटला रोटेट करण्याचं जे रोटेशन आहे, एकाचं क्लॉकवाईज डायरेक्शन करतो, दुसरा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननं त्याला रोटेट करतो. म्हणून एक येतो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो क्लॉकवाईज डायरेक्शननं रोटेट करतो, आणि दुसरा असतो तो लिव्हो रोटेटरी जो अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननं रोटेट करतो प्लेन पोलराइज लाईटला. आता प्लेन पोलराइज लाईट म्हणजे काय, ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय, कायरल कार्बन, हे आपल्याला पुढे येईलच. आज आपण इथपर्यंत घेऊ. पुढच्या भागात